वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरां दी बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पास आप जी ने श्रवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा अपने जीवन को सवारण का यतन कर रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज रहमत करके अज दे इस पावन बचन अंदर समझाते हैं। सतगुरु कहते तेरे जीवन के काज जिन्होंने तू चाहना सफल हो जान, साडी सब दी ये मनशा हुंदी है कि साडा कोई कारज है, कोई काम है, वो पूरा हो जाए, उस कारज विच उस काम विच सफलता मिल जाए। इसलिए असीं अक्सर गुरु के चरणों दे विच कारज की सफलता वास्ते अरदासां करते रहने कि साडा काम बन जाए। साडे समुचे जीवन दे विच कारजां की सफलता वास्ते ही अरदास है। साडे जन्म तो लैके साडे अंत तक असी हमेशा ही गुरु के चरणों में ऐसियां ही बेनतियां करते हैं। सतगुरु कहते कारज तेरा सफल हो जाएगा, पर कुछ करना पवेगा। हर चीज़ वास्ते कुछ ना कुछ देना पैंदा है, कुछ ना कुछ त्यागना पैंदा है। असीं कुछ चाहुंदे हां, चाहुंदे तां हां, पर उहदे बदले विच असीं की त्यागण नूं राज़ी हां। किसी बंदे की कोई इच्छा है, किसी की कोई ख्वाहिश है, वो चाहता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, पर वो उहदे बदले विच देण लई की तैयार है। देण तो मतलब कोई पैसा धेला, कोई चीज़ां नहीं। असीं चाहुंदे हां कारज सफल होवे, पर उहदे वास्ते असीं करन लई की तैयार हां, असीं की कर सकदे हां। सतगुरु कहंदे कारज तेरा बन जाएगा, कारज तेरा होवे पूरा, तेरा कारज पूरा हो जाएगा, पर की करना पवेगा? उहदे लई करना ये पैना है काम, क्रोध, लोभ त्याग। काम, क्रोध ते लोभ का त्याग कर, तां कारज सवरेगा। असीं चाहुंदे हां साडे कारज सफल हो जाण। सतगुरु कहंदे होणगे, पर आ कुछ गल्लां ने, इन्हां नूं धारण कर ले। काम, मन दे विच वासना, इसका त्याग कर। कारज सफल नहीं हुंदा, क्योंकि मन विच बहुत तरह दीयां कामनावां ने। कोई एक कामना नहीं है, कोई एक तरह दे कोई डिज़ायर नहीं है साडे मन अंदर कि सिर्फ आही है बस। हाँ, ये जरूर है कि जदों असीं कोई एक चीज़ मंग रहे हुंदे हां, सानूं लगदा है कि बस यही चीज़ है, इस तो बाद असीं होर कुछ मंगना ही नहीं। हर बंदे नूं ऐसा ही लगदा है। इसलिए अक्सर लोग ऐसा कहते सुनते दिखाई देंदे ने कि बस हे वाहिगुरू आ चीज़ दे दे, इस तो बाद मैं मंगूंगा नहीं।
बस औलाद दे दे मैं कुछ नहीं मंगांगा, बस आ नौकरी मिल जाए मैं कुछ नहीं मंगांगा, बस एक बारी रिश्ता हो जाए मेरे धी पुੱਤ ਦਾ फिर मैं कुछ नहीं मंगांगा। सारी जिंदगी साडी इसे तरह अरदासां करदे लंघदी है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਇਸਤਰੀ, ਫਲਾਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਬੂਟ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝਿੜਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਹਰ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸ਼ਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭ ਹੈ। ਲੋਭ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ।
इसलिए ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि किसी बंदे नूं पैसा चोरी करन दी ही आदत होवे। कुछ लोग हुंदे ने उन्हां नूं कुछ होर चीज़ां चुरा के लियाउण दी आदत हुंदी। वो चोर नहीं हुंदे पर बिरती ऐसी हुंदी है कि किसी दे घर गए, कोई चीज़ वधिया लग गई, कोई चम्मच बहुत सोहना लग गया, उन्होंने मलक देना उसनूं चुरा लिया। ऐसे बहुत सारे लोग होंदे ने, किसी नूं कुछ किसी नूं कुछ, इस तरह वख-वख लोकां दी ये बिरती है। लोभ है किसी चीज़ का, लोभ। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे माया दा लोभ। माया मतलब कोई भी चीज़, जिहड़ी चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली वो माया। बंदा माया दा लोभ करी बैठा है कि चीज़ां मिल जान, पैसा मिल जाए, घर बार बन जाए। इसलिए लोभ दे बस बंदा कुछ भी कर गुजरदा है। लोभ दे बस लोग धर्म का भी त्याग कर देंदे ने। लोभ दे बस लोग अपने भैणा भाइयों का भी त्याग कर देंदे ने। लोभ दे बस लोग अपने माँ बाप तो भी मुनकर हो जाते हैं। लोभ दे बस लोग अपनी इंसानियत नूं भुल जाते हैं। लोभ बहुत कुछ गलत करवा लेंदा बंदे को। इसलिए सतगुरु कहते काम क्रोध लोभ त्याग। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां दा त्याग कर, जे कारज चाहुंदा कि सफल हो जाए तो इन्हां नूं त्याग। इन्हां विकारां नूं त्याग के मन सिमर गोबिंद नाम। मन विच उस वाहिगुरू नूं सिमर, उस परमेश्वर नूं सिमर। इन्हां नूं त्याग, उन्हूं त्याग अपने मन विच, उन्हूं सिमर। इसलिए उन्हूं सिमरो वाहिगुरू नूं, उन्हूं त्यागो, उन्हूं विसारो ना। विसरदा इसे कारण है क्योंकि साडा मन वासनावां विच लगा है, साडा मन काम क्रोध विच लगा है। इस करके विसरदा है। विसरेगा ही उन्नी देर तक विसरेगा जिन्नी देर तक मन विच वासनावां ने। साडे मन ने वासनावां नूं दृढ़ कीता होया। असीं जो चीज़ बचपन तो दोहराउंदे आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो चीज़ पक्की हो गई है साडे मन अंदर। कोई काम है उसनूं असीं लगातार करते आ रहे हैं बचपन तो लगातार, तो सुभाविक है कि फिर उसकी आदत बनेगी बनेगी। तुसीं अपने ऑफिस जाण लई जां अपनी दुकान जाण लई रोज़ इक्को ही रस्ते तो जांदे हो, रोज़ राह बदलते नहीं। तुहानूं उस राह दा उस रस्ते दा सब पूरी तरह पता है, कित्थे किहड़ी चीज़ है, कित्थे की है, कित्थे किहड़ा साइन बोर्ड लग्या, कित्थे किन्ने किलोमीटर ते जाके चौंक आवेगा, किन्ने ते लाइटां आउणगियां, तुहानूं पूरी डिटेल पता है। तुसीं अपने घर तो अपनी कार अपनी बाइक लैंदे हो, सीधा अपने ऑफिस पहुंच जाते हो, क्योंकि नित का अभ्यास है। नित उसे सड़क उत्ते चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही साडे जीवन दे विच सानू काम क्रोध का नित अभ्यास है। लोभ मोह का सानू नित अभ्यास है। नित असी इन्हां विच ही रहिंदे हां, माया विच नित रहिंदे हां। माया का अभ्यास है, वो दृढ़ हो गई है, वो पक्की हो गई है साडे मन अंदर। इसलिए जिहड़ी चीज़ पक्की हो गई उसनूं दोहराउणा थोड़ी पैंदा, उन्होंने रिपीट थोड़ी करना पैंदा। तुहानूं हुण पता है कि राह किहड़ा है, तुसीं पुछदे थोड़ी किसे तो। हाँ, जिस दिन असी पहली दफ़ा पहले दिन ऑफिस जाना होवे, रस्ता ना पता होवे, असी हौली हौली आला दुआला देख देख के चलते हैं। असी हर लाइट दे उत्ते रुकते हैं, हर जगह
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਐ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਦਫਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਹਰ ਭਜਨ ਸਫਲ ਕਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਤਦੋਂ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ, ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮਨ ਕਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਟਿਕੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਦੋਂ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਮਿਥਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਣ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗੀਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਣ ਛੱਡ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, 10 15 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
ਉੱਥੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ? ਪੈਸੇ ਦਾ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ ਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਣ ਛੱਡ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਤਾ ਦਾ ਮਾਣ। ਸਾਡੀ ਚਤੁਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਤੁਰਤਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਆਪ ਦੀ ਹੀ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਜੱਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਭ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਮੇਰਾ ਬਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਅਰਨੋਲਡ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੀਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੌਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਜਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ, ਮਾਣ ਛੱਡ, ਮੋਹ ਛੱਡ, ਵਿਕਾਰ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਮਿਥਿਆ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਪ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਮਨ ਸੰਤਨਾ ਕੈ ਚਰਨ ਲਾਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਗੋਪਾਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਕ, ਪਤਿਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਸਿਮਰ ਜਾਗ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਜਾਗ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ,
हर से चरण सिमर जाग, कर भगत नानक पूरन भाग। सतगुरु कहते उस वाहिगुरु की भगती कर, कर भगत, उस परमेश्वर की भगती कर, उसकी बंदगी कर, नानक पूरन भाग। सतगुरु कहते तां तेरे भाग पूरन होणगे, तेरे भाग जागणगे। ਉਹਦੇ मार्ग ते तुरिया, ਉਹਦੀ बंदगी करिया, ਉਹਦਾ सिमरन करिया, साडे भाग जागदे ने, साडी किस्मत जाग पैंदी है। सतगुरु कहंदे गुरु ने एक खेल विखा दिता मैनूं। सतगुरु ने रहमत कीती जदों मैं ਉਹਦੇ चरनां नाल जुड़िया, हर चरण सिमर जाग। जदों मैं ਉਹਦੇ चरनां नाल जुड़िया, ਉਹਨੂੰ सिमरिया तां जाग आया, होश आया, ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਤਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਬੈਰਾਗ ਆਨੰਦੀ ਖੇਲ ਰੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਖੇਲ ਕਿ ਹਰਖ ਸੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਬੈਰਾਗ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ खेल रहे हैं खेल। हरख सोग बैराग आनंदी, हरख सोग, कदी खुशी कदी गम। हरख ने सानू पकड़िया होया, सोग ने सानू पकड़िया होया, जकड़िया होया। साडी इच्छा है कि हरख आवे जीवन विच, खुशी आवे, सुख आवे, पर सोग आ पहुँचता है। सोग सोग है, दुख है। जन्म दे नाल नाल दुख, मौत भी नाल नाल है, दोनों नाल नाल ही चलते हैं। जिवें एक सिक्के दे दो पहलू ने, इस तरह जीवन दे भी दो पहलू ने, जन्म ते मरना, दुख ते सुख, ये दोनों नाल नाल ही ने, अलग अलग नहीं। सतगुरु कहते वाहिगुरु ने मैनू ये खेल दिखा दिता कि खेल की है जिहदे विच असीं उलझे हाँ। एक कैसी लीला है, एक कैसा खेल है। कुछ हासिल हुंदा है तो बड़ा सुख मनाउंदे आ, कुछ खुश जांदा है तो बड़ा रोण पिट्टण पाउंदे आ। जरा जिहा कोई साडी उस्तत कर जाए, कोई साडी रिस्पैक्ट कर जाए, कोई सानू चंगा कह जाए तो अपने आप नूं बहुत वड्डा समझण लग जांदे आ। कोई साडी निंदा कर जावे, कोई गलत बोल जावे तो मन विच बैर पाड़ लैंदे आ। सतगुरु कहते हरख सोग बैराग आनंदी। बैराग कि माया का बैराग, कितों धोखा मिले तो बैराग लग जाता है। कोई बंदा धोखा दे जाए, जिहदे ते बहुत भरोसा होवे वो धोखा दे जाए, मन विच बैराग लग गया। इसलिए अक्सर लोग जिन्होंने किते ना किते किसी तरह धोखा मिलिया होया, वो दूसरिਆਂ ते यकीन नहीं कर पाते। कोई धोखा दे गया, कोई आदमी धर्म के नाम ते लुट गया, इसलिए हुण लगता है कि सारे बंदे ऐसे ही होंदे ने। कोई विदेश जाण दे नाम ते कोई ट्रैवल एजेंट लुट गया, इसलिए लगता है कि सारे बंदे चोर ही होंदे ने। इस करके सतगुरु कहते बंदा बैरागी हो गया कि धोखा है सब, फरेब है सब। ये भी वाहिगुरू की एक खेड है, ये भी परमेश्वर की एक खेड है। आनंद आनंदी, सतगुरु कहते आनंदित होंदा है। किसी बंदे नूं उहदे नाल धोखा नहीं होया, उहनूं सब चंगा चंगा ही मिलिया जीवन विच, इसलिए वो कहंदा जी मेरे लिए तो सब भला। कोई आदमी हो सकता है उहदा तुहाडे नाल वर्ताव चंगा ना होवे, पर तुहाडे भरा नाल जां तुहाडे किसी मित्र नाल उस आदमी का वर्ताव चंगा है। सतगुरु कहंदे इक्को ही आदमी है, किसी नूं उहदे कोलों आनंद मिलदा है, किसी नूं उहदे कोलों दुख मिलदा है। किसी बंदे दी उहदे नाल बनदी है, किसी दी नहीं बनदी। इसलिए हरख सोग बैराग आनंदी खेल री दिखायो। वाहिगुरू ने एक खेल दिखाया मैनू
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨਹੂ ਭੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਮਨ ਭੈ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ, ਨਿਰਭੈ ਖਿੰਨਹੂ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਰਮਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਰੋਚ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨਹੂ ਭੈ ਨਿਰਭੈ ਕਿੰਨਹੂ। ਕਦੇ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਖਿੰਨਹੂ ਉੱਠ ਧਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਖਿੰਨਹੂ ਉੱਠ ਧਾਇਓ, ਖਿੰਨਹੂ ਰਸ ਭੋਗਨ ਖਿੰਨਹੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦਾ। ਖਿੰਨਹੂ ਰਸ ਭੋਗਨ ਖਿੰਨਹੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਖਾਣ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਚੀਜ਼, ਭੋਗ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਖਿੰਨਹੂ ਰਸ ਭੋਗਨ ਖਿੰਨਹੂ, ਖਿੰਨਹੂ ਤਜ ਜਾਇਓ। ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਜ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਭੁੱਖ ਮਰ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਨਹੂ ਤਜ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਤਜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਹਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਸ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦਾ ਹੈ। ਖਿੰਨਹੂ ਜੋਗ ਤਾਪ ਬਹੁ ਪੂਜਾ, ਖਿੰਨਹੂ ਪਰਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਯੋਗ। ਮਨ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਤਪੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਚੇਤਨ ਤੇ ਚੇਤਨ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
इसलिए वो अपनी पत्नी नूं भी अपने नालों हेठां जाणदा है, अपने भैण भाई नूं भी अपने नालों हेठां ही जाणदा है, अपने कलीग नूं जिहड़े उहदे नाल काम करन वाले ने उन्हां नूं भी अपने नालों हेठां ही जाणदा है, भावें हो सकदा है उन्हां तों हेठले अहुदे ते काम करदा होवे। अपने बॉस नूं, अपने मालक नूं, उहनूं भी अपने नालों नीवां ही समझदा है। हर बंदा यही सोचदा है कि मैं ठीक चंगा हाँ दूसरिਆਂ नाल। सतगुरु कहंदे ऐसी बंदे दी हालत है, अपने आप नूं चंगा जानदा है कि मेरे वर्गा खिनहु योग, खिनहु ताप, खिनहु पूजा, कि जरा जा मन टिकिया नहीं। अज जरा जा कथा कीर्तन सुनदिया आनंद आया तो मन कहंदा कि तेरे वर्गा तो कोई बंदा ही नहीं है सुनने वाला। जिन्नी वधिया कथा जां कीर्तन तू कर लेना कोई होर कर ही नहीं सकता। जिन्ना वधिया ऐ संगत विच टिक के तू बहना उन्ना तो होर कोई बहंदा नहीं। मन इस तरह के साडे मन विच फुरने संकल्प पैदा करता रहता है, इस तरह के विचार। सतगुरु कहंदे खिनहू भरमायो, खिन विच असीं भरम जांदे हां, असीं मन लैंदे हां। मन विच विचार आया कि मेरे वर्गा धार्मिक कोई नहीं, असीं भरम गए, असीं मन लिया कि हाँ बिल्कुल सही गल है, मेरे वर्गी कोई सेवा नहीं करता, मन लिया असीं। जां किसी आदमी ने कह दिता कि भाई तू तो बहुत वधिया आदमी है, तू तो रोज़ गुरुद्वारे जाना, तू तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा भला पुरुष है। असीं समझ रहा कि हाँ ये तो है, ये तो बिल्कुल ठीक गल है, क्योंकि मैं तो रोज़ जाता वा, मैं तो रोज़ कथा कीर्तन सुनता वा, मैं तो रोज़ सेवा करता वा, मैं कदे गुरुद्वारे तो कदे नागा ही नहीं पाया, फिर मैं तो भला आदमी होया ना। इसलिए सतगुरु कहंदे बंदा भरम गया किसी की उस्तत सुन के, किसी बंदे ने उस्तत की, उहदे कोलों उस्तत सुन के भरम गया। सतगुरु कहंदे ये सब चीज़ां ते बेकार ने। खिन मात्र ऐसा हुंदा है, पर जे खिन मात्र गुरु का संग मिल जाए, खिन मात्र, खिनहू किरपा साधु संग, जे साधु दे संग विच एक खिन लई भी साडे ते किरपा हो जाए, जिवें एक खिन दा रस है, एक खिन दा भोजन दा रस है, एक खिन दा भोगना है, एक खिन दा भै है, एक खिन दा निरभै होना है। सतगुरु कहंदे एक खिन दा जे गुरु दी किरपा दा हासिल हो जाए, एक खिन, खिन किरपा साधु संग नानक हर रंग लायो, तो वाहिगुरू दा रंग लग जाता है जे एक खिन लई मन गुरु चरनां विच जुड़ जाए। एक खिन, एक निमख लई वो मन विच वसिया तो सुख, तो रंग लग गया उहदा। इसलिए बहुता जरूरत ही नहीं। सतगुरु कहते एक खिनका, जिन्होंने सतगुरु ने कहा एक किणका, कि एक किणका, किणका एक जिस जीव साव है, कि जिहदे अंदर एक किणका वस गया, एक खिन वस गया, गल हो गई, गल बन गई। इसलिए बस उहदे नाम का एक कण, उहदा अंश साडे अंदर वस जाए तो गल बन जाती। जिवें तुसी बहुत दफ़ा अपने घर दे विच दुध नूं दही बनाउण वास्ते याग लाउंदे हो, हुण दुध है अद्धा लीटर ते जाग किन्ना, एक चमचा या अद्धा चम्मच। ये तो है नहीं कि जिन्ना दुध है उन्ना ही तुसी दही दा जाग लाओगे, उन्ना नहीं, जरा जा बस, बिल्कुल ऐसा ही। वो एक खिन लई साडे मन विच बस गया तो जाग लग गई है। एक खिन लई, एक खिन लई साडे हिरदे अंदर वसिया, एक खिन लई असीं गुरु चरनां नाल जुड़े तो गल बन गई, रंग लग गया। वो अद्धा लीटर, एक लीटर दुध अद्धे चम्मच दही नाल पूरे का पूरा दही विच बदल गया। इसलिए एक खिन वाहिगुरू दा नाम साडे हिरदे विच बसण नाल साडा समुच्चा जीवन बदल गया, वाहिगुरू दे चरनां नाल जुड़ गया, उहदा रंग लग गया, उहदे जैसे हो गए, उहदे जैसे।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਬਸ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।